Good morning. Valuation of goodwill and shares law. We'll move on to another problem. Illustration 8. The balance sheet of Q Limited as on 31st December 2017 is as follows. Liabilities 1 lakh equity shares of 10 each fully paid up, 1 lakh equity shares of 6 each fully paid up. So 10 rupees face value unnai fully paid up, 6 rupees face value unnai fully paid up. Reserves and surplus liabilities. Assets, goodwill, fixed assets, other tangible assets, intangible assets at market value, miscellaneous expenditure to the extent not written off. Total of balance sheet 30 lakhs చెప్పాడు. Fixed assets are worth 24 lakhs. Other tangible assets are valued at 3 lakhs. Fixed assets 24 lakhs value ఉంది అంటున్నాడు. Other tangible assets valued at 3 lakhs అంటున్నాడు. The company is expected to settle the disputed bonus claim of rupees 1 lakh not provided for in the accounts. So disputed bonus claim 1 lakh rupees ఉంది, దాన్ని సెటిల్ చేసుకోవాలంటున్నారు. Goodwill appearing in the balance sheet is purchased goodwill. Goodwill balance sheet లో ఉన్న goodwill purchased goodwill. Goodwill appearing in the balance sheet is purchased goodwill. It is considered reasonable to increase the value of the goodwill by an amount equal to average of the book value and a valuation made at 3 years purchase of average super profits for the last 4 years. 3 years purchase of average super profit for the last 3 years, last 4 years. So ఆల్రెడీ మనం పర్చేస్డ్ గుడ్విల్ బుక్స్ లో రికార్డ్ చేసాం. ఆ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు టు ద ఎక్స్టెంట్ దట్ average of the book value and valuation made it 3 years purchase of average super profits. To that extent increase చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. After tax profits and dividend rates for as follows. 2014, 15, 16, 17 profit after tax in lakhs. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ బై మిస్టేక్ ప్రింట్ అయింది, పర్సంటేజ్ ఇక్కడ కాదండి, డివిడెండ్ పర్సంటేజ్ దగ్గర, డివిడెండ్ దగ్గర పర్సంటేజ్. ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్ లాక్స్, 4 years ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ చెప్పాడు. డివిడెండ్ పర్సంటేజ్ 11, 12, 13, 14. Normal expectation in the industry to which the company belongs to is 10%. That is normal expectation. Kamlesh holds 20,000 equity shares of 10 each fully paid up and 10,000 equity shares of 4 each fully paid up. He wants to sell away his holding, determine the breakup value and market value of both kinds of shares. Breakup value and market value of both kinds of shares are avamantadu. What should be the fair value of the shares if controlling interest is being sold? Controlling interest sale అయితే market value. What is the fair value? Make necessary assumptions wherever required. Now ఇక్కడ value of share arrive అవ్వాలి అంటే before that we have to arrive at a value of goodwill. Value of goodwill calculate చేయాలి. Then for that purpose first we have to arrive at capital employed. Capital employed. Total assets minus external liabilities అనే లాజిక్ అప్లై చేసి capital employed calculate చేయాలి. సో వన్స్ అగైన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అనేది క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఆర్ యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద ఇయర్ లేటెస్ట్ ఇయర్ అవైలబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ యూ కెన్ గో బై యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఆల్సో. సో క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఆర్ నెట్ అసెట్స్ వాల్యూలో క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఆర్ యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. దాని నుంచి నెక్స్ట్ గుడ్విల్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. దాని నుంచి ఫర్దర్ గా వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ షేర్ అనేది అవ్వచ్చు. సో ఫస్ట్ యూ హావ్ టు స్టార్ట్ విత్ capital employed calculation. Total assets minus external liabilities. ఇక్కడ goodwill కన్సిడర్ చేయం ఎందుకంటే ఇది goodwill క్యాలిక్యులేషన్ కోసమే కాబట్టి. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 15 lakhs ఉంది, ఫర్దర్ గా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఆర్ వర్త్ 24 lakhs అంటాడు. వీ హావ్ టు కన్సిడర్ 24 lakhs. ఇన్ అదర్ టాంజిబుల్ అసెట్స్ 5 lakhs ఇక్కడ చెప్పాడు, ఇక్కడేమో 3 lakhs చెప్పాడు. అదర్ టాంజిబుల్ అసెట్స్ ఆర్ వాల్యూడ్ at 3 lakhs. 3 lakhs వీ హావ్ టు కన్సిడర్. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ మార్కెట్ వాల్యూ 3 lakhs చెప్పాడు. దిస్ 3 lakhs వీ హావ్ టు కన్సిడర్. Miscellaneous expenditure to the extent not written off 2 lakhs చెప్తున్నాడు. సో fictitious asset దీన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తాం. సో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, అదర్ టాంజిబుల్ అసెట్స్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ లెస్ లయబిలిటీస్. లయబిలిటీస్ 10 lakhs ఉంది, ఇంకేమైనా ఎక్స్క్లూడ్ చేయాల్సిందేమో. జస్ట్ థింక్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ assets, fixed assets. goodwill ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయం. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 24 lakhs. Then
ఇది గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసమే కాబట్టి గుడ్ విల్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ లేటెస్ట్ వాల్యూ వాడు చెప్పాడు వర్త్. దెన్ అదర్ టాంజిబుల్ అసెట్స్ ఇక్కడ 5 lakhs ఇచ్చాడు. ఆ ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ 3 lakhs ఇచ్చాడు. వీ హావ్ టు కన్సిడర్ 3 lakhs ఓన్లీ. అదర్ టాంజిబుల్ అసెట్స్ 3 lakhs. Then intangible assets market value 3 lakhs. Intangible assets 3 lakhs. Total 30 lakhs less liabilities. Liabilities 10 lakhs చెప్పాడు. Then one more fact is there in additional information. The company is expected to settle the disputed bonus claim. Expected to settle the disputed bonus claim of 1 lakh not provided for in the accounts. Accounts లో ప్రొవైడ్ చేయని 1 lakh disputed bonus ఒకటి ఉందట, దాన్ని సెటిల్ చేసుకోవాలనుకుంటారు. It should be considered as a liability. Disputed bonus 1 lakh, total 11 lakhs. And the 19 lakhs is the closing capital employed. Definitely closing capital employed basis calculate చేయొచ్చు. Otherwise we can go for average capital employed. Closing capital employed కి average capital employed కి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది? డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది అంటే ఇయర్ ప్రాఫిట్ యాడ్ అయింది కదా, ఇయర్ ప్రాఫిట్ యాడ్ అయ్యి క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఈ లెవెల్లో వచ్చింది. సో మనం ఇయర్ బిగినింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత అనేది అరైవ్ అవ్వాలి అంటే ప్రాఫిట్ మనం మైనస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రాఫిట్ మైనస్ చేసి ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అరైవ్ అవ్వచ్చు. యావరేజ్ ఆఫ్ దిస్ టూ ఇస్ నథింగ్ బట్ యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఏదైతే అరైవ్ అయ్యామో దాని నుంచి ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అరైవ్ అవ్వచ్చు. సో ఓపెనింగ్ ప్లస్ క్లోజింగ్ డివైడెడ్ బై 2 we can arrive at average capital employed. Profit for the period 2017 కి 4.1 lakhs చెప్పాడండి. ఈ 4.1 lakhs అనేది మనం ఆ బోనస్ ని ప్రొవైడ్ చేయకముందు డిస్ప్యూటెడ్ బోనస్ ని దాన్ని కూడా ఎక్స్పెన్స్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ 3.1 lakhs ఓన్లీ. ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్ 4.1 lakh అరైవ్. డిస్ప్యూటెడ్ బోనస్ 1 lakh ప్రొవైడ్ చేయకముందు అది ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ 3.1 lakh. నౌ opening capital employed. Closing capital employed. $19 lakhs less profit for the period. Profit for the period 4.1 lakh minus disputed bonus 1 lakh. అది ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే 3.1 lakh అవుతుంది. దిస్ కమ్స్ టు 19 lakhs minus 3.1 lakh minus చేస్తే 15.9 lakhs. Is nothing but opening capital employed. Average capital employed equal to opening capital employed plus closing capital employed divided by 2. 15.9 lakhs plus 19 lakhs divided by 2. 17.45 lakhs. 17.45 lakhs is the average capital employed. No? Just listen, ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన క్యాలిక్యులేషన్ లో క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం. అసెట్స్ మైనస్ ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్, క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అరైవ్. ఇందులో డిస్ప్యూటెడ్ బోనస్ ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పింది మైనస్ చేసాం లయబిలిటీస్ లో. దెన్ దాని నుంచి ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్, క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ నుంచి ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్ 4.1 lakh లో మరి డిస్ప్యూటెడ్ బోనస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే 3.1 lakh ప్రాఫిట్ అవుతుంది. సో ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఈ రెండింటిని యావరేజ్ చేసి యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద సూపర్ ప్రాఫిట్స్. సూపర్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ డివిడెండ్ రేట్స్ ఫర్ యాజ్ ఫాలోస్. 4 years ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాడు. ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 3 lakhs, 3.5 lakhs, 4 lakhs, 4.1 lakh. వీటిని యావరేజ్ చేసి వీ కెన్ అరైవ్ ఎట్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్.
So super profits are available. Average profit 3.5, 4. 4.1 లేటెస్ట్ ఇయర్కి మరి -1 lakh డిస్ప్యూటెడ్ బోనస్ ఉంది, దాన్ని మైనస్ చేయాలి. 4.1 minus 1 whole divided by 4. 3.4 lakhs. Average profit 3.4 lakhs. ఇది యావరేజ్ ప్రాఫిట్. లాస్ట్ 4 years ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో 3.5, 4 లేటెస్ట్ ఇయర్ 4.1 నుంచి 1 డిస్ప్యూటెడ్ బోనస్ మైనస్ చేసాం. యావరేజ్ ఆఫ్ దిస్ 3.4 lakhs. దెన్ సూపర్ ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే నార్మల్ రిటర్న్ ఎలా చెప్పాడో చూడండి. నార్మల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ టు విచ్ ద కంపెనీ బిలాంగ్స్ టు ఈస్ 10%. 10% చెప్తున్నాడు. సో క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్లో 10%. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్లో 10% నార్మల్ రిటర్న్ అయితే బియాండ్ దట్ వచ్చేదంతా సూపర్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది. యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్డ్ 17,45,000, అందులో 10% నార్మల్ రిటర్న్. 17,45,000 into 10%. యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్డ్ 17,45,000, 10% నార్మల్ రిటర్న్ చెప్పాడు. అంటే 1.745 lakhs. 1,74,500. 3,40,000 యావరేజ్ ప్రాఫిట్ వస్తే నార్మల్ రిటర్న్ 1.745 lakhs వచ్చింది. రిమైనింగ్ 1.655 lakhs. 1,65,500 సూపర్ ప్రాఫిట్. ఇది సూపర్ ప్రాఫిట్ అండి. నౌ goodwill appearing in the balance sheet is purchased goodwill. It is considered reasonable to increase the value of the goodwill by an amount equal to average of the book value and a valuation made at 3 years purchase of average super profits for last 4 years. So last 4 years లో ఉన్న సూపర్ ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో, యావరేజ్ సూపర్ ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 3 years పర్చేస్ కన్సిడర్ చేయాలంటాడు. It is considered reasonable to increase the value of the goodwill by an amount equal to average of the book value. Book value of goodwill 5 lakhs ఉంది. 5 lakhs and valuation made of at a 3 years purchase of average super profit for last 4 years. So 3 years purchase. ఈ 5 lakhs ని 3 years also purchase of super profits ని వీటిని యావరేజ్ చేసి టు దట్ ఎక్స్టెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. నౌ 3 years super profits. 3 years super profits. $1.655 lakhs into 3. 4.965 lakhs. 4.965 lakhs. Average of book value 5 lakhs plus 3 years super profits 4.965 lakhs. ఈ రెండింటిని యావరేజ్ చేస్తే 4.9825 lakhs. 4.9825 lakhs. So book value 5 lakhs, whereas 3 years super profit 4,96,500. So average of these two 4,98,250. ఇది గుడ్విల్ వాల్యూ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటున్నాడు. అంటే ఒరిజినల్గా ఎంత ఉంది? గుడ్విల్ ఆల్రెడీ కన్సిడర్డ్ 5 lakhs ఉంది. నౌ ఇట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజ్ రిక్వైర్డ్. టోటల్ కమ్స్ టు 9,98,250 గుడ్విల్ వాల్యూ. ఇది వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్విల్. సో సూపర్ ప్రాఫిట్స్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ 4 years చేస్తే 3,40,000 వచ్చింది. నార్మల్ రిటర్న్ యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్డ్ 17,45,000లో 10% అంటే 1,74,500. సో సూపర్ ప్రాఫిట్ 1,65,500 అవుతుంది. 3 years సూపర్ ప్రాఫిట్ పర్చేస్ గా కన్సిడర్ చేస్తే 1,65,500 into 3 4,96,500. దెన్ యావరేజ్ ఆఫ్ book value of goodwill and super profits 5 lakhs plus 4,96,500 divided by 2 4,98,250. To that extent goodwill value increase చేయాలి. బుక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ 5 lakhs plus 4,98,250 9,98,250.
value of goodwill to be considered. Value of goodwill ఎప్పుడైతే క్యాలిక్యులేట్ చేసామో దెన్ నెట్ అసెట్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ దాని నుంచి వాల్యూ పర్ షేర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయించండి. Net assets available to equity shareholders. Capital employed already calculate chesam. Capital employed. This is closing capital employed 19 lakhs. The closing capital employed 19 lakhs ki goodwill mana add cheste we can arrive at net assets value available to equity shareholders. Closing capital employed 19 lakhs plus value of goodwill 9,98,250. 9,98,250. This comes to 28,98,250. So net assets value available to equity shareholders. Closing capital employed plus goodwill. We'll see the next question. Determine the breakup value and market value of both kind of the shares. Both kind of shares ikkada manaki 1 lakh equity shares of 10 each fully paid unnai, 1 lakh equity shares of 6 each fully paid up unnai. So ఈ రెండింటికి బ్రేకప్ వాల్యూ అడగమంటారు. డిటర్మైన్ ద బ్రేకప్ వాల్యూ అండ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ బోత్ ది కైండ్ ఆఫ్ షేర్స్. బోత్ ది కైండ్ ఆఫ్ షేర్స్ కి బ్రేకప్ వాల్యూ అండ్ మార్కెట్ వాల్యూ అడగమంటున్నాడు. సో దిస్ 28 lakhs 98,250 net assets value ఏదైతే ఉందో అగైన్స్ట్ the share capital of 16 lakh rupees, 10 plus 6, 16 lakh rupees. Per rupee of share capital ఎంత అంటే అడగదు. Breakup value, net assets value per rupee of share capital 28,98,250 divided by 16 lakhs. 16 lakh share capital divide చేస్తే 1.811. Then 10 rupees face value ఉన్న షేర్ కి 1.811 into 10, 18.11. ఇది బ్రేకప్ వాల్యూ ఫర్ 10 rupees face value share. There is another one is 6 rupees face value. 1.811 into 6, 10.87. So this is the breakup value. Breakup value per rupee of share capital or 10 rupees face value 18.11, 6 rupees face value 10.87. Then next one. Market value of both kind of the shares. Market value. How to calculate this market value? Then ikkada dividend yield ఏదైతే ఉందో ఇది యూస్ అవుతుందండి. డివిడెండ్ yield పర్సంటేజ్ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ. సో దీని యావరేజ్ చేసి డివిడెండ్ yield పర్సంటేజ్ అరైవ్ అవ్వచ్చు. Then on an average, normal expectation in the industry to which the company belongs to is 10%. ఇండస్ట్రీలో 10% ఉంది. మనకి యావరేజ్ డివిడెండ్ yield ఎంత అనేది చూద్దాం. మార్కెట్ వాల్యూ average dividend yield 11, 12, 13, 14 average చేస్తే 11 plus 12 plus 13 plus 14 divided by 4. 12.5%. Average dividend yield 12.5% ఉంది. What about the industry? Normal expectation in the industry to which the company belongs is 10%. Industry లో 10% ఉంది. So 12.5 is our average dividend yield, whereas 10 is industry dividend yield. So industry ki 12.5 అనేది 10% కి 1.25 times ఉంది. Now 10 rupees face value ఉన్న షేర్ కి వాల్యూ ఎంత? 12.5 market value of the share. So 12.5% dividend yield అనేది 10% కి 1.25 times ఉంది into 10. ఇదే
6 rupees face value into 6. 12.5 divided by 10 into 6. 7.5. Average dividend yield 12.5 అరవై ఇండస్ట్రీలో 10 ఉంది. 12.5 అనేది 10కి 1.25 times into 10 rupees face value అంటే 12.5. 6 rupees face value అంటే into 6 7.5. Breakup value and market value calculate చేసాం. Next we'll move on to the second one. One more question అడిగాడు, we'll move on to that. What should be the fair value of the shares if controlling interest is being sold? Controlling interest అనేది సేల్ అయితే ఇక్కడ ఫెయిర్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది అని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. సో బ్రేకప్ వాల్యూ విల్ రిమైన్ అట్ ద సేమ్ లెవెల్. కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ సేల్ అయినా సేల్ అవ్వకపోయినా ఇట్ విల్ రిమైన్ అట్ ది సేమ్ లెవెల్. నెట్ అసెట్స్ వాల్యూలో చేంజ్ ఏమి ఉండదు కదా. సో బ్రేకప్ వాల్యూ విల్ రిమైన్ అట్ ది సేమ్ లెవెల్. బ్రేకప్ వాల్యూ మనం ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం 18.1 and 10.86 దే విల్ రిమైన్ అట్ ది సేమ్ లెవెల్. దెన్ ద సెకండ్ వన్, మార్కెట్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుందండి. మార్కెట్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అదేముంది సార్, నార్మల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇండస్ట్రీకి 10% మన యావరేజ్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ సేమే ఉంటుంది కదా. నో, అక్కడ యావరేజ్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ అంటే కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడైతే సేల్ అవుతుందో మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే ద డివిడెండ్ ఈల్డ్ విల్ చేంజ్. సో మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ కెన్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యాజ్ డివిడెండ్. సో ఇయర్ మనం ఎవరైనా ప్రాఫిట్ entire 3,10,000, 4,10,000 minus 1 lakh distributed bonus. 3,10,000, entire 3,10,000 can be distributed against share capital. Maximum profit can be distributed. అంటే 3,10,000 ఎర్నింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎగెన్స్ట్ ద షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ 16 lakh, 10 plus 6 lakh, 16 lakhs. It can be distributed. 16 lakhs. So dividend yield 3,10,000 against 16 lakhs. So the maximum profit can be distributed. That percentage will calculate. Maximum profit can be distributed as dividend అనుకున్నాం. అక్కడ లేటెస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ కాదు, యావరేజ్ ప్రాఫిట్. మనం యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అనేది 20 కదా లాస్ట్ 4 years, దాన్ని బేస్గా కన్సిడర్ చేయాలి. లేటెస్ట్ ఇయర్ ఒకటే టేకప్ చేయడం నాట్ సో రీజనబుల్. 4 years డేటా ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఇయర్స్. ఇక్కడ not this one, we have to take average profit. Current year profit 3,10,000 and latest, but average profit we have to go for. Average profit availability ఉంది కాబట్టి 4 years average చేస్తే 3,40,000 వచ్చింది. That we have to consider. 3,40,000. 3,40,000 against 16 lakhs. Average profit 3,40,000 against capital employed of 60 lakh, 21.25%. ఇది. సో ఇక్కడ కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ సేల్ అవుతుంది అంటే మాక్సిమం ప్రాఫిట్ కెన్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. 21.25% కెన్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. నౌ ద మార్కెట్ వాల్యూ 21.25 మన కంపెనీ సైడ్ నుంచి. నార్మల్ ఈల్డ్ ఇండస్ట్రీలో 10 ఉంది. 21.25 అనేది 10కి 2.125 times. 10 rupees ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న షేర్కి into 10. This comes to 21.25. అదే 6 rupees ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న షేర్కి 12.75. This is the market value. So 21.25% వరకు ఈల్డ్ ప్రొవైడ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. 10 rupees ఫేస్ వాల్యూ ఉంటే 21.25. Whereas 6 rupees ఫేస్ వాల్యూ ఉంటే 12.75. Now the fair value. ఫెయిర్ వాల్యూ అంటున్నామంటే బ్రేకప్ వాల్యూ ప్లస్ మార్కెట్ వాల్యూ ఈ రెండింటిని యావరేజ్ చేసి ఫెయిర్ వాల్యూ అవ్వాలి. సో 10 rupees వాల్యూ ఉన్న షేర్కి
breakup value already we calculated 18.11. 18.11 plus 21.25 divided by 2. 18.11 plus 21.25 divided by 2. This comes to 19.68. 6 rupees face value. 10.87 plus breakup value lo change ఉండదు అనుకున్నామండి. 12.75 divided by 2. 10.87 plus 12.75 by 2. 11.85. ఇది fair value. Book value will remain at this. The breakup value will remain at the same level. Market value change అయింది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఈ రెండింటిని యావరేజ్ చేసి ఫెయిర్ వాల్యూ అనగా. సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఓన్లీ థింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్, మనం క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ 19 lakhs నుంచి ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ మైనస్ చేసి ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎరవేయం, యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎరవేయం. సో యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ తోనే ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు, క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ తోనే ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సూపర్ ప్రాఫిట్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? 3 years సూపర్ ప్రాఫిట్ ఎరవై యావరేజ్ ఆఫ్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అండ్ సో 3 years సూపర్ ప్రాఫిట్ ఈ రెండింటిని యావరేజ్ చేసి ఎడిషనల్ వాల్యూగా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో గుడ్ విల్ బుక్స్ లో ఉన్న 5 lakhs కాకుండా 4,98,250 యాడ్ అయింది. అదే క్రిటికల్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇంకా అక్కడి నుంచి రిమైనింగ్ జస్ట్ నార్మల్ క్యాలిక్యులేషన్. నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ, అవైలబుల్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్కి గుడ్ విల్ పార్ట్ యాడ్ చేశారు. దాని నుంచి బ్రేకప్ వాల్యూ అండ్ మార్కెట్ వాల్యూ బేస్లో యావరేజ్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ 20. ఇండస్ట్రీకి 10 ఉంటే 10% ఉంటే మనం 12.5 1.25 టైమ్స్ 10 rupees వాల్యూకి ఎంత, 6 rupees వాల్యూకి ఎంత. దెన్ కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ సేల్ అయ్యేటప్పుడు బ్రేకప్ వాల్యూలో చేంజ్ ఉండదు, కానీ మార్కెట్ వాల్యూలో మాక్సిమం ప్రాఫిట్ దట్ కెన్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎంత అంటే 3,40,000 యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అగైన్ 16 lakh షేర్ క్యాపిటల్ 21.25%. దీన్ని బేస్ చేసి రివైజ్డ్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఫెయిర్ వాల్యూ, బ్రేకప్ వాల్యూని, మార్కెట్ వాల్యూని యావరేజ్ చేశారు. దిస్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం. Then we'll move on to another problem. Next we'll move on to illustration 9. The following is the balance sheet of KA Limited as on 31st March 2018. Liabilities 3 lakh equity shares of 10 each fully paid. 12.5% next line lo undalandi. 12.5% redeemable preference shares of 100 each fully paid. General reserve, P&L account, secured loan, creditors. Assets, goodwill, building, plant and machinery, furniture, investment, stock, creditors, bank balance. Additional information. Fixed assets are worth 20% more than book value. Fixed assets evaithe unnayo, they are worth more than 20%, more than 20% of its book value. So building, plant and machinery, furniture, ivi fixed assets unnayi. Stock is overvalued by 1 lakh. Stock 1 lakh overvalue అవుతుందట. 12 lakhs ఉన్నది 1 lakh reduce చేసి 11 lakhs కన్సిడర్ చేయాలి. Debtors are to be reduced by 40,000. Debtors 20 lakhs ఉన్నది 40,000 reduce చేయాలి అంటే 19,60,000. Trade investment which consist of 10% of the total investments are to be valued at 10% below the cost. So investment 16 lakhs లో 10% trade investments 1,60,000 అవి 10% లెసర్ కి వాల్యూ చేయాలి అంటాడు. 1,60,000 లో 10% మైనస్ చేస్తే 16,000 మైనస్ చేస్తే 1,44,000 వాల్యూ. ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫర్ పర్చేస్డ్ ఆన్ 1/4/2017. 50% of non-trade investment were purchased on 1/4/2016 and the rest on 1/4/2017. Trade investment on 1/4/2017 purchase చేశారు. 50% of non-trade investment 1/4/2016. 50% on 1/4/2017. Non-trade investment yielded a 15% return on cost. In 2016-17, furniture with a book value of 1 lakh was sold for 50,000. 1 lakh book value on a furniture 50,000 sale చేశారు 16-17 లో, అంటే లాస్ట్ 50,000. The loss should be treated as non-recurring or extraordinary item for the purpose of calculating the adjusted average profit. In 2015-16, new machinery costing 2 lakhs was purchased but wrongly charged to revenue. 2 lakhs worth of machinery purchase చేశారు 2015-16 లో, దాన్ని wrongly revenue కి charge చేశారు. This amount should be adjusted taking depreciation at 10% on reducing value method. ఈ అమౌంట్ ని డిప్రిసియేషన్ 10% ఆన్ రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ బేస్ లో కన్సిడర్ చేస్తూ అడ్జస్ట్ చేయమని స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు. రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఈస్ 20% సిమిలర్ బిజినెస్. గుడ్ విల్ ఈస్ టు బి వాల్యూడ్ ఎట్
2 years purchase of super profits based on simple average profits of last 4 years. Goodwill to be valued at 2 years purchase of super profits on simple average profits of last 4 years. Profit of last 4 years are as under 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18. 13 lakh, 14 lakh, 16 lakh, 18 lakh. It is assumed that preference dividend has been paid till date. Depreciation on the overall increased value of assets worth 20% more than book value need not be considered. So increased value of assets కి depreciation ఏమి consider చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నాడు. Depreciation on additional value of only plant and machinery to be considered, taking depreciation at 10% reducing value method while calculating average adjusted profit. So ఎడిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 2 lakhs ఎడిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, దాని మీద మాత్రం 10% depreciation కన్సిడర్ చేయమంటాడు. Find out the intrinsic value of equity share. Ignore income tax and dividend tax. Income tax ni dividend tax ni ignore చేయమంటాడు. So intrinsic value of equity share calculate చేయాలి. So once again, first we have to start with the calculation of capital employed. A capital employed నుంచి మనం super profits average profit anta super profit anta అనేది calculate చేస్తే goodwill value arrive అవ్వచ్చు. Then we can arrive at value of the share. Now ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 20% మోర్ వాల్యూ చెప్తున్నాడు. అంటే బిల్డింగ్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ఫర్నిచర్, ఈ 3 ఐటమ్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 20% మోర్ టేకప్ చేయాలి. స్టాక్ 1 lakh ఓవర్ వాల్యూ అవుతుంది అంటున్నాడు కదా, 12 lakhs minus 1 lakh 11 lakhs. డెటార్స్ 40,000 రెడ్యూస్ చేయమంటున్నాడు. 20 lakhs లో 40,000 మైనస్ చేసి 19 lakhs 60,000. ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో 10% చెప్పాడు. 16 lakh లో 10% అంటే 1,60,000. వాటిని 10% బిలో కాస్ట్ కి వాల్యూ చేయమంటాడు. 1,60,000 లో 10% అంటే 16,000 మైనస్ చేసి 1,44,000. అలాగే ఫర్నిచర్ సేల్ చేసినప్పుడు 50,000 లాస్ వచ్చింది 16-17 లో. 15-16 లో 2 lakhs కాస్ట్ మెషిన్ ని పర్చేస్ చేసాం, అది రాంగ్లీ చార్జ్ టు రెవెన్యూ. డిప్రిసియేషన్ దీనికి 10% రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ డిప్రిసియేషన్ ప్రొవైడ్ చేయమన్నాడు. గుడ్ విల్ ఎలా వాల్యూ చేయాలని చెప్పాడు. సో వీ హావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. assets goodwill calculation కోసం కాబట్టి goodwill కన్సిడర్ చేయం. బిల్డింగ్ 20 lakhs, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఇవన్నీ మళ్ళీ 20% హైయర్ వాల్యూ టేకప్ చేయమన్నాడు. సో 3 assets పుట్ టుగెదర్ ఒక్కసారి టేకప్ చేద్దాం. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 22 lakhs ప్లస్ in 2015-16 new machinery costing 2 lakhs was purchased. 2 lakhs cost a machine purchase చేశారు, బట్ wrongly charged to revenue charge చేశారు. This amount should be adjusted taking depreciation at 10% on reducing value method. So depreciation 10% consider చేస్తూ దీన్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి. సో the latest year 2018, 31st March 2018. సో 15-16 లో పర్చేస్ చేస్తాం అంటే 15-16 ఇయర్, 16-17, 17-18 3 years కి depreciation ప్రొవైడ్ చేయాలి. So cost of machine 2 lakhs less depreciation. This is 2 lakhs, not 20 lakhs. 2 lakhs less depreciation for first year at 10%, 20,000, 1,80,000 less depreciation for second year 18,000 minus చేస్తే 1,62,000 less depreciation for third year 16,200. So 1,62,000 minus 16,200, 1,45,800. 1,45,800 ఇది లేటెస్ట్ వాల్యూ. సో ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 22 lakhs ఉంది, బుక్స్ లో ఇంక్లూడ్ అవ్వండి 1,45,800 ఉంది. టోటల్ కమ్స్ టు 23,45,800. ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్ 10 lakhs.
దెన్ ఇక్కడ వరకు అసెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, వీటిలో 20% వాల్యూ మోర్ కన్సిడర్ చేయాలని స్పెసిఫై చేశాడు. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఆర్ వర్త్ 20% మోర్ దాన్ దేర్ బుక్ వాల్యూ, 20% మోర్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. సో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 3 అసెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి స్ట్రైట్ అవే మనం 20% వాల్యూని యాడ్ చేసి వీ కెన్ అరైవ్ ఎట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దోస్. యాడ్ 20%, 53,45,800 into 53,45,800 into 20%, 10,69,160. This comes to 64,14,960. ఇక్కడికి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ వరకే అరైవ్ అయ్యాం. రిమైనింగ్ అసెట్స్ బిల్డింగ్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ఫర్నిచర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, తర్వాత స్టాక్ డేటాస్. ఓకే, స్టాక్ 12 lakhs లో 1 lakh వాల్యూ రిడ్యూస్ చేయాలన్నాడు. స్టాక్ 12 lakhs minus 1 lakh 11 lakh. డేటాస్ 20 lakhs లో 40,000 రిడ్యూస్ చేయాలన్నాడు. 20 lakhs minus 40,000 19,60,000. Then trade investments. Trade investment which constitute 10% of total investment are to be valued at 10% below cost. Investment 16 lakhs lo 10%. 16 lakhs into 10%, 1,60,000. దీన్ని 10% బిలో కాస్ట్ కి వాల్యూ చేయాలన్నాడు. అంటే 16,000 మైనస్ చేస్తే 1,44,000. Now ఈ టోటల్ ఆఫ్ దీస్ అసెట్స్ నుంచి మనం మైనస్ చేయాల్సిన లయబిలిటీస్, సెక్యూర్డ్ లోన్, క్రెడిటార్స్, ఈ రెండు మైనస్ చేసి వీ కెన్ అరైవ్ ఎట్ ద క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ వరకు మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాక నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఎంత అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. దాని నుంచి వాట్ ఈస్ ద సూపర్ ప్రాఫిట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇప్పటి వరకు స్ట్రైట్ వాడు ఇచ్చిన ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యావరేజ్ చేసి యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అనేది అరైవ్ అవ్వడం, నార్మల్ ప్రాఫిట్ తో కంపేర్ చేసి సూపర్ ప్రాఫిట్ అనేది అరైవ్ అవ్వడం. కానీ ఈ ప్రాబ్లంలో ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ప్రాఫిట్ అరైవ్ అవుతున్నప్పుడు డిఫరెంట్ ఇయర్స్ వాడు స్పెసిఫై చేసిన ప్రాఫిట్ కి నెంబర్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ అనేది ఉంది. దేనిపై ఇక్కడ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కూడా ఒక క్రిటికల్ టాస్క్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం. సో ప్రాఫిట్ ఫర్ లాస్ట్ 4 years 13 lakhs, 14 lakhs, 16 lakhs, 18 lakhs చెప్పాడండి. దీని నుంచి అడ్జస్ట్ చేయాల్సినవి 1 by 1 మనం చెక్ చేసుకుంటే trade investment were purchased on 1/4/2017. 50% of non-trade investment purchased on 1/4/2016 and the rest on 1/4/2017. Non-trade investments లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 16 lakhs లో 10% ఏవైతే ఉన్నాయో ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, రిమైనింగ్ 90% నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో 16 lakhs లో 90%, 14,40,000 నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో అందులో హాఫ్ 50%, 7,20,000 పర్చేస్ ఆన్ 1/4/2016. Remaining 7,20,000 purchased on 1/4/2017. Non-trade investment yielded 15% return on cost. So 15% return provide chestnut. They are providing 15% return, 1,08,000. First year, second year 1,08,000 plus 1,08,000, 2,16,000.
ఇది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ ఫర్నిచర్ 1 lakh వర్త్ అయ్యే ఫర్నిచర్ని 50,000కి సేల్ చేసాం. దిస్ లాస్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్ట్రార్డినరీ ఐటమ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ అడ్జస్టెడ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్. అడ్జస్టెడ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అరే అవుతున్నప్పుడు ఈ లాస్ని నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్స్ గా రికగ్నైజ్ చేయమంటున్నాడు. సో దట్ షుడ్ బి అడ్జస్టెడ్, దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. న్యూ మెషినరీ 2 lakhs ఏదైతే పర్చేస్ చేసామో, న్యూ మెషినరీ మనం పర్చేస్ చేసిన దాన్ని రాంగ్లీ చార్జ్ టు రెవెన్యూ. This amount should be adjusted taking depreciation at 10% on reducing value method. So ఈ న్యూ మెషినరీ 2 lakhs రెవెన్యూకి చార్జ్ చేసింది మనం దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ యావరేజ్ ఇంక్రీజ్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ వర్త్ 20% మోర్ దాన్ బుక్ వాల్యూ నీడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. ఇంక్రీజ్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ డిప్రిసియేషన్ కన్సిడర్ చేయొద్దు అంటున్నాడు. డిప్రిసియేషన్ ఆన్ అడిషనల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఓన్లీ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, అడిషనల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఓన్లీ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ to be considered, taking depreciation at 10% on reducing value method while calculating average adjusted profit. So additional plant and machinery may not take up challenge. Fixed assets, plant and machinery, building and furniture 3 ఉన్నాయి. Only plant and machinery ke additional depreciation consider cheyamantaru. This has to be considered. Now investments మనం segregate చేసుకుంటే investments, trade investments, non-trade investments. Non-trade investments. Trade investment 10 lakh. 16 lakhs into 10%, 1,60,000. Non-trade investment 16 lakhs into 90%, 14,40,000. 14,40,000. Then non-trade investment 2 steps లో పర్చేస్ చేశారు. పర్చేస్ ఆన్ 1/4/2016 14,40,000 into 50%, half 7,20,000. 1/4/2017 14,40,000 into 50%, 7,20,000. వీటి మీద రిటర్న్ 15% చెప్పాడు. 15%, 7,20,000 into 15%, 1,08,000. సో వీటి మీద కూడా 15%, 1,08,000. దెన్ అంటే 1/4/2016 7,20,000 పర్చేస్ చేసాం కాబట్టి 16-17 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి 1,08,000 ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. వెరస్ 1/4/2017 7,20,000 పర్చేస్ చేసాం కాబట్టి 17-18కి లాస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద 1,08,000 అండ్ ఈ ఇయర్ లో పర్చేస్ చేసిన వాటి మీద 1,08,000. అంటే టోటల్ కమ్స్ టు 2,16,000 ఫర్ దిస్ ఇయర్. 2,16,000. సో 16-17 లో 1,08,000 అయితే రిటర్న్, 17-18 లో 1,08,000 ప్లస్ 1,08,000, 2,16,000 వీ హావ్ టు కన్సిడర్. ఇది నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో ఇది బిజినెస్ లో వస్తున్న మనకి ఇన్కమ్ కాదు కాబట్టి నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ గా దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. Now we can proceed for the calculation of future maintainable profit, that is average profit. Future maintainable profit, average profit. Last 4 years తీసుకుంటే 2014-15 నుంచి 17-18 వరకు, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18. Profit given profit 13 lakhs, 14 lakhs, 16 lakhs, 18 lakhs. దీని నుంచి యాడ్ బ్యాక్ చేయాల్సిన ఐటమ్స్. In 2015-16, new machinery costing 2 lakhs was purchased. This was but the wrongly charged to revenue. రెవెన్యూకి రాంగ్ గా చార్జ్ చేశారు అంటున్నారు. దీన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. అంటే ఆ ఇయర్ లో
2 lakhs purchase of machine P&L debit చేశారు. That should be added back. Machine purchased 2 lakhs year 2015-16. 2 lakhs add back చేస్తాం. Then furniture 2016-17 furniture ఏదైతే ఉందో with a book value of 1 lakh was sold for 50,000. The loss should be treated as non-recurring or extraordinary item. ఈ లాస్ ని నాన్ రికరింగ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్ గా ట్రీట్ చేయమంటున్నాడు. లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్. లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ 50,000 ఇయర్ 16-17. ఇవి యాడ్ బ్యాక్ చేయాల్సినవి. 13 lakhs, 16 lakh, 16 lakh 50,000 and 18 lakhs. Then less చేయాల్సిన items. Less. ఈ మెషిన్ మీద డిప్రిసియేషన్ 3 years మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఆల్రెడీ వీ క్యాలిక్యులేట్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ 3 years. Depreciation for first year 20,000, second year 18,000, third year 16,200. 20,000, 18,000, 16,200 depreciation for 3 years. Then income from non-trade investment. Income from non-trade investments 1,08,000. 1,08,000 16-17 year ki 17-18 year ki 1,08,000 plus 1,08,000 2,16,000. The income from non-trade investments. Then next adjust చేయాల్సిన items లో నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చే ఇన్కమ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసాం. స్టాక్ ఈజ్ ఓవర్ వాల్యూడ్ బై 1 lakh అన్నాడు. సో స్టాక్ ఇక్కడ 1 lakh ఓవర్ వాల్యూ అవుతుంది అంటే స్టాక్ వాల్యూ రిడ్యూస్ అవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రాఫిట్ రిడ్యూస్ అవుతుంది. స్టాక్ 1 lakh, లేటెస్ట్ ఇయర్ 1 lakh. Then debtors are to be reduced by 40,000. There is nothing but bad debts. Debtors reduce అవుతున్నాయి అంటే కొంత రిసీవ్ అవట్లేదని, that is nothing but bad debts. 40,000. Then depreciation on overall asset value of overall increased value of assets need not be considered. Increased value at 20% more than book value ni consider చేయాల్సిన అవసరం లేదంటాడు. Depreciation on additional value of only plant and machinery to be considered, taking depreciation at 10% of on the reducing value method while calculating average adjusted profit. So ikkada additional value of only plant and machinery మీద వాడు డిప్రిసియేషన్ కన్సిడర్ చేయమంటున్నాడు. 10% reducing value method basis లో కన్సిడర్ చేయమంటున్నాడు. సో ఇక్కడ 22 lakhs plant and machinery original value addition, so 1,45,800 గా కన్సిడర్ చేసాం. 1,45,800. సో 23,45,800. ఈ 23,45,800 20% మోర్ వాల్యూ వస్తుంది, దానికి 10% కన్సిడర్ చేయమంటాడు. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 23,45,800 into 20% more. 4,69,160. Depreciation at 10%. 4,69,160 into 10%. 46,916. Yes or no for the latest year. అది డైరెక్ట్గా లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ కాదు, అడ్జస్ట్ చేస్తుంది యావరేజ్ ప్రాఫిట్. 4 years యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఏదైతే అవుతుందో దానికి ఆ డిప్రిసియేషన్ అడ్జస్ట్ చేయాలి.
That is the critical one. So what is the average profit అనేది అరవై దానికి అడ్జస్ట్ చేయాలి. Now reduce sales అనేది total చేస్తే this is little 20,000, 1,26,000, and last year 16,200 plus 2,16,000 plus 1,40,000, 3,72,200. Adjusted profit minus చేస్తే 13 lakhs అవుతుంది. 16 lakh లో 20,000 మైనస్ చేస్తే 15,80,000 అవుతుంది. 16,50,000 లో 1,26,000 మైనస్ చేస్తే 15,24,000 అవుతుంది. 18 lakhs లో 3,72,200 మైనస్ చేస్తే 14,27,800 అవుతుంది. సో యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ అరైవ్ అవుతున్నప్పుడు ప్రాఫిట్ గివెన్ ప్రాఫిట్ నుంచి మెషిన్ పర్చేజ్ ఏదైతే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ట్రీట్ చేసాం దాన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేసాం. లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ 50,000 యాడ్ బ్యాక్ చేసాం. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేయాల్సి లెస్ చేయాల్సినవి డిప్రిసియేషన్ ఆన్ దిస్ ఈ 2 lakhs ఎడిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీని మీద డిప్రిసియేషన్ దిస్ ఇయర్ 20,000 15,16 నెక్స్ట్ 18,000 తర్వాత 16,200 అది మైనస్ చేయాలి. Then income from not yet investment 16-17 1,08,000, 17-18 కి 2,16,000. స్టాక్ 1 lakh రెడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 1 lakh రెడ్యూస్ అవుతుంది. డెటార్స్ వాల్యూ రెడ్యూస్ అవుతుందంటే బ్యాడ్ డెట్స్ 40,000 లాస్ట్ ఇయర్కి అడ్జస్ట్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ అడ్జస్ట్ చేస్తే అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్ 13 lakhs 15,80,000, 15,24,000 అండ్ 14,27,800. సో ఇవి సమ్అప్ చేస్తే so average adjusted profit adjusted profit 58,31,800 total of all the 4 years divided by 4, 14,57,950, 14,57,950 average adjusted profit 14,57,950. Now దీని నుంచి డిప్రిసియేషన్ మనం ఏదైతే ఎడిషన్స్ టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ డిప్రిసియేషన్ ఏదైతే కన్సిడర్ చేసాం ఆ పర్టికులర్ డిప్రిసియేషన్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 23,45,800 20%, 4,69,160. డిప్రిసియేషన్ at 10% 46,960, 46,960 ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి. 46,916 మైనస్ చేస్తే this comes to 14,11,034. adjusted average profit 14,11,034. సో ఇక్కడ 4 years ప్రాఫిట్ యాడ్ చేయాల్సి లెస్ చేయాల్సి అడ్జస్ట్ చేశాక అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 4 years అరవై దాని నుంచి డిప్రిసియేషన్ అండ్ ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ ఆఫ్ మెషినరీ మైనస్ చేసి అడ్జస్టెడ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అనేది అరవై. నౌ goodwill is to be valued at 2 years purchase of super profits based on simple average profits of last 4 years. So ఇక్కడ 2 years purchase of super profit. Now we have to calculate super profit. So adjusted average profit అనేది నార్మల్ ప్రాఫిట్ కంటే ఎంత హయ్యర్ గా ఉందో దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఈస్ 20% ఇన్ సిమిలర్ బిజినెస్. We have to calculate super profit. Super profit average adjusted profit average adjusted profit మన అరవైంది 14,11,034. then
నార్మల్ ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత కదా చెక్ చేసుకోండి. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ 60,18,960 60,18,960 మీద 20% రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. నార్మల్ రిటర్న్ 60,18,960 లో 20% నార్మల్ రిటర్న్ బిజినెస్. 12,03,792 అంటే ఈ బిజినెస్ లో అదర్ కంపెనీస్ కి ఇదే క్యాపిటల్ 20%, 20,03,792 రిటర్న్ అనేది పాసిబుల్ అయితే వీఆర్ ఏబుల్ టు ఎర్న్ 14,11,034 అంటే super profits comes to 2,07,242. This is super profits. Then goodwill to be valued at 2 years purchase of super profits. 2 years purchase take up cheyamantadu into 2 years. Goodwill 4,14,484 is the goodwill. So super profits average adjusted profit 14,11,034 araga. Normal return capital employed 60,18,960 లో 20%. Excess 2,07,240 super profit గా కన్సిడర్ చేసాం. 2 years purchase of super profit 4,14,484 ని goodwill గా కన్సిడర్ చేసాం. This is about goodwill. Now we can proceed for next calculation. సో ఇప్పటివరకు చేసిన క్యాలిక్యులేషన్స్ లో ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, దాని నుంచి అడ్జస్టెడ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్, దెన్ సూపర్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, సూపర్ ప్రాఫిట్ నుంచి గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నౌ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ నెట్ అసెట్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అరైవ్ అవ్వచ్చు. సో ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అరైవ్ అయ్యాం కాబట్టి అక్కడ నెట్ అసెట్స్ వాల్యూని మనం అప్లై చేసిన టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్. అక్కడ కాకపోతే మనం గుడ్ విల్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. ఎందుకు గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్? క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ మనం చేసాం. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్కి గుడ్ విల్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి, నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. అక్కడ గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేషన్ లో బిజినెస్ లో క్యాపిటల్ ఎంత యూస్ చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు బిజినెస్ అయినా అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్ అయినా క్యాపిటల్ ఎంత యూస్ చేస్తున్నాం, నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. సో గుడ్ విల్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఎక్స్క్లూడ్ చేయాల్సిన ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాం. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ గుడ్ విల్ అండ్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్. దెన్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్క్లూడ్. నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కదా మనకు కావాల్సింది. Net assets available to equity shareholders. Capital employed already we have calculated. $60,18,960. $60,18,960. Add goodwill 4,14,484. Non-trade investments. Non-trade investment lo investment 16 lakhs lo 10% trade investment, remaining 90% non-trade investment. 16 lakhs into 90%. 14,40,000 ఇవి యాడ్ అయ్యేవి. సో 60,18,960 ప్లస్ 4,14,484 ప్లస్ 14,40,000 యాడ్ చేస్తే 78,73,444 లెస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మైనస్ చేయాలి. Redeemable preference share capital 19 lakhs. $59,73,444 net assets available to equity shareholders. ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ నుంచి గుడ్ విల్ యాడ్ చేసాం, నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాడ్ చేసాం, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ మైనస్ చేసాం, నెట్ అసెట్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అరైవ్ అయ్యాం. దెన్ find out the intrinsic value of the equity share. Intrinsic value. So divide by number of shares apply, so we can arrive at intrinsic value per share.
Number of equity shares 3 lakhs. 3 lakh equity shares divide చేస్తే we can arrive at intrinsic value. So 19.91. 59,73,444 divided by 3 lakh shares. 19.91 is the intrinsic value per share. So ఈ calculation లో first we started with capital applied, దాని నుంచి next adjusted average profit అరవయం, ఆ తర్వాత సూపర్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, గుడ్ విల్ అరవయం, దీని నుంచి నెట్ అసెట్స్ అవైలబుల్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ పర్ షేర్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం. మనం ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేసిన ప్రాబ్లంలో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేసామో వాడు ఇచ్చిన సొల్యూషన్లో లిటిల్ మిస్టేక్ ఇస్తే, లిటిల్ బిట్ మిస్టేక్ ఇస్తే, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ 19 lakhs ఇచ్చాడండి. సో మనం 19 lakhs మైనస్ చేసి 59,73,444 నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ అరవయం, నెట్ అసెట్స్ అవైలబుల్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అగైన్స్ 3 lakh షేర్స్ కట్ 19.91 అరవయం. వాడు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ ఇచ్చిన 19 lakhs కట్టి మనం 19 lakhs యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా టేకప్ చేస్తాం. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ వేరే అడ్జస్ట్మెంట్ సెంటెన్స్ కూడా ఇక్కడ ఏమీ స్పెసిఫై చేయలేదు, కానీ వీడు చేసిన సొల్యూషన్ ఇక్కడ 20 lakhs మైనస్ చేశాడు. 20 lakhs మైనస్ చేశాడు, మైనస్ చేసి 58,73,444 అరవైడు. 20 lakhs గా టేకప్ చేస్తే మన క్యాలిక్యులేషన్ అయినా అదే వాల్యూ వస్తుంది. 1 lakh డిఫరెన్స్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ వాడు 20 lakhs తీసుకోవడం వల్ల అరైజ్ అయింది. సో ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ 20 lakhs తీసుకుంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 19 lakhs 20 lakhs అది మైనస్ చేస్తే మనకైనా 58,73,444 వస్తుంది. నెట్ అసెట్స్ అవైలబుల్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై 3 lakh షేర్స్. ఇట్ కమ్స్ టు 19.58 వస్తుంది. అది ఇక్కడైనా సరే ఓన్లీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ తీసుకోవడంలో వాడు 20 lakhs టేకప్ చేశాడు, బట్ వాడు ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ షీట్లో 19 lakhs చెప్పాడు. సో నేను 19 lakhs తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. అక్కడ 20 lakhs అయితే వాల్యూ కూడా సేమ్ అవుతుంది. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. వాడు ఇచ్చిన సొల్యూషన్ ఉన్న డిఫరెన్స్. ఓకే, next we will move on to problem number 10, illustration 10. The balance sheet of Mulyan Limited as on 31st December 2017 is as follows. Liability share capital equity shares of 10 each, 5 lakhs less calls in arrears, 2 rupees per final call 10,000, 4,90,000. 8% preference shares of 10 each fully paid 2 lakhs, reserves and surplus, general reserve, P&L account, current liabilities, sundry creditors, bank loan, assets, goodwill, fixed assets, machinery, factory shed, vehicles, furniture, investments, current assets, stock in trade, sundry debtors, cash at bank, preliminary expenses. Additional information: fixed assets are worth 20% above their actual book value. Depreciation on appreciated portion of fixed assets is to be ignored for valuation of goodwill. Fixed assets are worth 20% above their actual book value. So 20% more value ఉంటున్నాయని చెప్తున్నాడు. Depreciation on appreciated portion of fixed assets is to be ignored for valuation of goodwill. Increase in value మీద depreciation ignore చేయమంటాడు. Of the investment 80% is not trading and a balance is trading. All trade investments are to be valued at 20% below cost. A uniform rate of dividend of 10% is earned on all investment. For the purpose of valuation of shares, goodwill is to be considered on the basis of 6 years purchase of the super profits based on simple average profit of the last 3 years. Profit of tax at 50% are as follows: 2015, 16, 17, 1,90,000, 2 lakhs, 2,50,000. In a similar business, return on capital employed is 20%. In 2015, a new furniture costing 10,000 was purchased but wrongly charged to revenue. No effect has been given for rectifying the sale. Depreciation is charged on furniture at 10% per annum. Diminishing balance method. Find out the value of each fully paid share and partly paid equity share. So ikkada equity share capital 10 rupees each face value ఉన్నాయి, 5 lakhs అండి. అందులో 2 rupees ఫైనల్ కాల్ రిసీవ్ అవ్వలేదు, సో 10,000 రిసీవ్ అవ్వలేదు. 4,90,000 అంటే టోటల్ 50,000 షేర్స్ ఆర్ దేర్. ఆ 50,000 షేర్స్లో ఒక 5,000 షేర్స్కి 2 rupees ఫైనల్ కాల్ రిసీవ్ అవ్వాలి. రిమైనింగ్ 45,000కి మొత్తం రిసీవ్ అయింది. దట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 20% మోర్ వాల్యూగా కన్సిడర్ చేయమంటున్నాడు. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇక్కడ మెషినరీ, ఫ్యాక్టరీ షెడ్, వెహికల్స్, ఫర్నిచర్, ఇవి మనకున్న ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. వాటి మీద డిప్రిసియేషన్ ఇగ్నోర్ చేయమంటున్నాడు.
Then in 2015, a new furniture costing 10,000 was purchased, but wrongly charged to revenue. 10,000 cost a machine purchase, furniture purchase, so that was wrongly charged to revenue. Investments lo 80% non-trade అన్నాడు, whereas trade investment remaining 20%, అవి 20% below cost కి వాల్యూ చేయమంటున్నాడు. For the purpose of valuation of shares, goodwill is to be considered on the basis of 6 years purchase of super profit. 6 years purchase of super profit. So ఇప్పుడు capital employed మనం టేకప్ చేసేటప్పుడు just like previous problem ఎలా ఉందో similar one. Goodwill టేకప్ చేయం, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మెషినరీ, ఫ్యాక్టరీ షెడ్, వెహికల్, ఫర్నిచర్ వీటిని టేకప్ చేసి వీటిని 20% ఇంక్రీజ్ టేకప్ చేయాలి. అందులో మళ్ళీ ఫర్నిచర్కి అడ్జస్ట్మెంట్ చెప్పాడు, సో అడ్జస్ట్మెంట్ కన్సిడర్ చేయాలి. దెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఓన్లీ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 20% పోర్షన్, దాన్ని 20% బిలో కాస్ట్ టేకప్ చేయాలి. కరెంట్ అసెట్స్, స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, సన్రీ డేటార్స్, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ టేకప్ చేస్తాం. ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ లో సన్రీ క్రెడిటర్స్, బ్యాంక్ లోన్ అడ్జస్ట్ చేస్తాం. సో ఇవి మనం టేకప్ చేయాల్సినవి. దెన్ ఈ 10,000 వర్త్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ మనం 2015 లో పర్చేస్ చేసామండి. 2015 లో పర్చేస్ చేసాం. నౌ దిస్ ఇయర్ ఇస్ 2017 ఎండ్ అవుతుంది. అంటే 3 years కి దీనికి డిప్రిసియేషన్ కన్సిడర్ చేయాలి. 3 years కి డిప్రిసియేషన్ కన్సిడర్ చేసి టేకప్ చేయాలి. డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ లో 10% చొప్పున ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఫర్నిచర్ purchase 10,000 less depreciation for first year at 10%, 1,000 remaining 9,000. Depreciation for second year at 10%, 900, 8,100 plus depreciation for third year at 10%, 810. $7,290 is the value. So after considering depreciation, furniture latest value 7,290. 10,000 worth of purchase చేసాం. Depreciation for first year 100 minus చేసాం, 9,000. Second year 10%, 900 minus చేసాం, 8,100 లో third year 810 minus చేస్తే 7,290. Now we will arrive at capital employed. Assets. Goodwill consider చేయం. Machinery 2,30,000, factory shed 3 lakhs. Machinery 2,30,000, factory shed 3 lakhs. Vehicles 60,000. Furniture 25,000 plus 7,290, 32,290. సో ఇక్కడ వరకు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 2,30,000 plus 3 lakhs plus 60,000 plus 32,290, 6,22,290. దీనిలో ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఆర్ worth 20% above the actual book value. దీనికి 20% ఇంక్రీజ్ చేసి కన్సిడర్ చేయాలి. యాడ్ 20%, 1,24,458. యాడ్ చేస్తే 7,46,748. 7,46,748. This is about fixed assets. Investments, trade investment 1 lakh లో 80% is not trade investment అంటున్నాడు. బ్యాలెన్స్ ట్రేడ్ అంటే 20% పోర్షన్. Trade investment 1 lakh into 20%, 20,000. ఈ 20,000 all trade investments are to be valued at 20% below cost, less 20%.
4,000 minus చేస్తే 16,000 trade investments. Then current assets, so stock in trade, sundry debtors, stock in trade 2,10,000. Sundry debtors 3,50,000. Cash at bank 50,000. So total of these comes to 13,72,748. 13,72,748. Then external liabilities, sundry creditors and bank loan. Liabilities, sundry creditors 2,70,000. Bank loan 1 lakh. Total 3,70,000. Minus is 10,02,748. Capital applied. So value of share calculation lo first we should calculate the capital employed. Capital employed nunchi deen nunchi next goodwill calculation super profit erave దాని నుంచి goodwill calculate చేయాలి. So we'll go through the capital employed calculation once again. ఇక్కడ capital employed assets machinery, factory shed, vehicles, furniture. ఫర్నిచర్ లో ఒక ఐటమ్ 10,000 కి పర్చేస్ చేసింది, 2015 లో పర్చేస్ చేసింది, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ గా చార్జ్ చేశారు అన్నాడు. దేర్ బై ఆ 10,000 ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది ఆఫ్టర్ డిప్రిసియేషన్? 10% చొప్పున డిప్రిషియేట్ చేస్తూ వస్తే 7,290 ఉంది. అంటే 25,000 ప్లస్ 7,290 32,290. టోటల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 6,22,290. ఇవి 20% మోర్ వాల్యూగా కన్సిడర్ చేయమన్నాడు. సో దానికి 20% యాడ్ చేసి 7,46,748. దెన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1 lakh లో 20% 20,000. 20% బిలో కాస్ట్ వాల్యూ చేయమన్నాడు. 4,000 మైనస్ 16,000. స్టాక్ డెటార్స్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాల్యూస్ టేకప్ చేస్తాం. టోటల్ అసెట్ 13,72,748 వచ్చింది. లయబిలిటీస్ సన్డరీ క్రెడిటర్స్ అండ్ బ్యాంక్ లోన్ మైనస్ చేస్తే 10,02,748. దిస్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. నౌ నెక్స్ట్ అడ్జస్టెడ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అనేది అవ్వాలి. సో అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్ వీ హ్యావ్ టు అరైవ్. వాడు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ profit after tax at 50% are as follows. 2015, 16, 17 profit after tax చెప్పాడు. దెన్ దీని నుంచి అడ్జస్ట్ చేయాల్సి 1 by 1 మనం చెక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఫర్నిచర్ కాస్టింగ్ 10,000 వాస్ పర్చేస్ అండ్ రాంగ్లీ చార్జ్ టు రెవెన్యూ. ఈ 10,000 ఏదైతే ఉందో దీన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. సో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ గా చార్జ్ చేసాం కాబట్టి దాన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. అండ్ దాని మీద ఇప్పుడు డిప్రిసియేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈచ్ ఇయర్ మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ వన్ ఫ్యాక్టర్. సో ఫర్నిచర్ని మనం రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్గా చార్జ్ చేయడాన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. అండ్ డిప్రిసియేషన్ వాటి మీద ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీ ఇయర్. దెన్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీద ఇన్కమ్, సో 80,000 మీద 10% 8,000 ఇన్కమ్ వస్తుంది, దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. దట్ హ్యాస్ టు బి ఎక్స్క్లూడెడ్. Then we'll check about other items. Above this, మనం అనలైజ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ at 50% చెప్పాడు. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేసిన వాటిలో ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ టాక్సేషన్ గురించి ఏమీ చెప్పలేదండి. టాక్సేషన్ గురించి ఏమీ చెప్పలేదు. దేర్ బై వీ హ్యావ్ ప్రొసీడెడ్ స్ట్రైట్ అవే. ఇక్కడ ట్యాక్స్ గురించి ఎప్పుడైతే చెప్పాడో ముందు దాన్ని ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి దానికి అడ్జస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దెన్ మళ్ళీ చివరికి టాక్సేషన్ అనేది మన 20 ప్రాఫిట్ లోంచి టాక్సేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. చివరికి మనకు కావాల్సిన ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్సే, కానీ ఈ ఐటమ్స్ అడ్జస్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద కీ పాయింట్ హియర్.
సో ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ at 50% చెప్పాడు. దీన్ని ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్ చేసి we have to arrive at profit before tax. Adjusted average profit 3 years 2015, 16, 17. Profit before tax what 1,90,000 profit after tax ఇచ్చాడు. 100 profit before tax అయితే tax 50, రిమైనింగ్ 50 ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. అంటే వాడు ఇచ్చింది 50 ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అయితే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ 100. 1,90,000 into 100 by 50. This is 3,80,000. 2 lakhs. 2 lakhs into 100 by 50. 4 lakhs. 2,50,000. 2,50,000 into 100 by 50. 5 lakhs profit before tax. That. దీని నుంచి మనం యాడ్ బ్యాక్ చేయాల్సింది ఫర్నిచర్ 10,000 కాస్ట్ అయితే 2015లో పర్చేస్ చేసాం, దాని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్గా చార్జ్ చేసాం, దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి. యాడ్ ఫర్నిచర్ చార్జ్ ఇన్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ 10,000. 3,90,000, 4 lakhs and 5 lakhs. Then less CST. Depreciation on furniture. Depreciation on furniture. Already depreciation calculation shown. First year 1,000, second year 900, third year 810. 1,900, 810. Income from non-trade investments. Non-trade investments. Then 20% of the investments, so trade investments are 80% non-trade investment. What means 10% income వస్తుంది. అంటే 1 lakh into 80%. 80,000 10%. 1 lakh into 80%. 80,000 ఇవి non-trade investment. ఇందులో 10%, 8,000 exclude చేయాలి. Anything else, you just check anything else to be adjusted. Now you adjust చేసాక once again now tax minus చేసి adjusted profit of tax అనేది arrive అవుతుంది. సో లెస్ చేయాల్సిన 9,000, 8,900, 8,810. Adjusted profit before tax 3,81,000. 3,90,000 నుంచి 9,000 మైనస్ చేస్తాం. 4 lakhs నుంచి 8,900 మైనస్ చేస్తే 3,90,100. 5 lakhs నుంచి 8,810 మైనస్ చేస్తే 4,91,190. 4,91,190. దీని నుంచి ట్యాక్స్ 50% మైనస్ చేసి adjusted profit of tax. Before proceeding that, only ఒక ఐటమ్ చూద్దాం. ఇక్కడ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ 25,000 ఏదైతే ఉందో ఈ 25,000కి డిస్క్రిప్షన్ ఏమీ చెప్పలేదండి. డిఫరెంట్ అజంప్షన్స్ కెన్ బి టేకెన్. ఈ ప్రాబ్లం వరకు ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ లో సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు 25,000 ఇంకా డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ గా అస్యూమ్ చేసుకున్నాడు. ఇంకా డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ గా అస్యూమ్ చేసుకుంటే మనం ఇంకా ఈ ఇయర్ కి చార్జ్ చేస్తే ప్రాఫిట్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. అలా డెఫినెట్ గా చేయాల్సిన రూల్ ఏం లేదు. బట్ వాడు ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ఇంకర్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ అని కన్సిడర్ చేసి దాన్ని కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అడ్జస్ట్ చేశాడు. విల్ గో బై దట్ లైన్. సో ఆ ట్రీట్మెంట్ ని కంటిన్యూ చేద్దాం. సో ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ 25,000 ఓన్లీ అజంప్షన్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ 2017 లో ఇంకర్ అయినట్టుగా కన్సిడర్ చేశారు. దాన్ని మైనస్ చేస్తారు. 4,91,190
minus 25,000. 4,66,190. Now adjusted profit of tax lo convert చేద్దాం. 2015, 2016, 2017. Adjusted profit before tax 3,81,000, 3,90,100, 4,66,190 plus tax at 50%. 3,81,000 divided by 2, 50%. 1,90,500 minus is the 1,90,500. 3,90,100 into 50%. 1,95,050. Remaining 1,95,050. 4,66,190 into 50%. 2,33,095. Remaining 50%. 2,33,095. So adjusted profit of tax another. Now from this average adjusted profit of tax 1,90,500 plus 1,95,000 1,95,050 plus 2,33,095 divided by 3. Two lakh 6,215. 2,06,215 average adjusted profit of tax. That in a similar business, return on capital employed is 20%. Similar business return on capital employed 20% undanadi. So capital employed already we calculated. Capital employed 10,02,748. 10,02,748. Super profits. Average adjusted profit 2,06,250. Normal return capital employed into 20%. That capital employed comes to 10,02,748. 10,02,748 into 20%. Normal return 20%. In a similar business, return on capital employed is 20%. So 10,02,748 into 20%. 2,05,550. 5,665. It is super profit. Yes or no? Anything to be adjusted? Just check. Super profits ఇప్పుడైతే అరవై సూపర్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి గుడ్ విల్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. దెన్ ఫ్రమ్ దట్ వన్స్ అగైన్ నెట్ అసెట్స్ అవైలబుల్ ఈక్విటీ షేర్ ఓనర్స్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్. ఇక్కడ చేసిన క్యాలిక్యులేషన్ లో అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్ లో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అరవై ఉంటాయి. ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 50కి ఈక్వల్ అయితే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ 100కి ఈక్వల్. దాని నుంచి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అరవై. సో టాక్సేషన్ ఎప్పుడున్నా ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకొని అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఫర్నిచర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ గా చార్జ్ చేసిన యాడ్ చేసాం. లెస్ సేల్స్ వేసిన డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇవి మైనస్ చేస్తాం. సో మైనస్ చేసి అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ 3,81,000. ఇది 4 lakhs minus 8,900. ఇది 3,91,000. 3,91,100. దెన్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ ద ఇయర్ ఈ ఇయర్ ఎంకర్ అయినాయి అని అజూమ్ చేసుకొని 2017 ప్రాఫిట్ నుంచి మైనస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ అసంప్షన్. దెన్ 2016 3,91,100 అవుతుందంటే 1,95,550. 95,550. సో కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది. 1,90,500 ప్లస్ 1,95,550 ప్లస్ 2,33,095 divided by 3. 2,06,382.
ఇది 2,06,382 minus 2,05,50 normal return అంటే 5,832. 5,832 is the super profit అండి. సో క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ 10,02,748 లో 20% నార్మల్ రిటర్న్ 2,05,50. దాని బియాండ్ ఇక్కడ మనకి 2,06,382 వస్తుంది. సో 5,832 ఇస్ ద సూపర్ ప్రాఫిట్. ఆ గుడ్ విల్ గురించి ఏం చెప్పాడు చూద్దాం. For the purpose of valuation of shares, goodwill is to be considered on the basis of 6 years purchase of the super profits and the basis of average profit of last year. 6 years profit ni consider cheyamantaru. So goodwill 5,832 into 6, 34,992. 992. Now net assets available to equity shareholders. Next calculation. Net assets available to equity shareholders. Already capital employed calculate చేసాము. ఈ capital employed నుంచి మనం ఎక్స్ట్రా కన్సిడర్ చేయాల్సింది గుడ్ విల్ కన్సిడర్ చేయాలి, నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కన్సిడర్ చేయాలి. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఏమైనా ఉంటే మైనస్ చేస్తాం. capital employed ఇంతకుముందు చేసిన capital employed క్యాలిక్యులేషన్ 10,02,748 వచ్చింది. 10,02,748 add goodwill 34,992. Non-trade investments. ఈ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని 1 lakh లో 80%, 80,000 నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండి. $1 lakh into 80%, 80,000 ఇవి యాడ్ చేయాల్సి. సో ఇక్కడ మనం టేకప్ చేసిన వాటిలో క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ పర్పస్ గుడ్ విల్ కన్సిడర్ చేయలేదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకుంటాం, నాన్ ట్రేడ్ ఇప్పుడు తీసుకోవాలి. నో నెట్ అసెట్స్ అవైలబుల్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. దెన్ దీనిలోంచి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఒకటి మైనస్ చేయాలి. 2 lakhs ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఒకటి మైనస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ వరకు టోటల్ చేస్తే 10,02,748 ప్లస్ 34,992 ప్లస్ 80,000, 11,17,740. 11,17,740 less preference share capital. Preference share capital value 2 lakhs. Minus is 9,17,740 is the net assets available to equity shareholders. Against how many shares? 5 lakh shares. This is all. 5 lakh share capital చెప్పే 10 rupees face value అంటే 50,000 shares. So 9,17,740 is the net assets available to equity shareholders. Capital employed already 60 దాని నుంచి goodwill యాడ్ చేసాం, నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మైనస్ చేసాం, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాడ్ చేసాం, goodwill అండ్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాడ్ చేసాం, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ మైనస్ చేసాం. 9,17,740 is the net assets available to equity shareholders against 50,000 shares. So per share this comes to 18.35 is the value. 18.35. Then see the question. What is the question? Find out the value of each fully paid share and partly paid equity share. So fully paid share ki partly paid share ki equity share ki value anta anadi aravamantadu. So fully paid share 18.55 anadi aravadu. So this is all. So capital applied ki ivanni adjust chesi net assets available to equity shareholders against 50,000 shares. Anything to be adjusted, we will just check.
ఇక్కడ 5 lakh షేర్ క్యాపిటల్లో కొన్ని కాల్సిన ఏరియాస్ ఉన్నాయండి. ఆ నోషనల్ కాల్సిన ఏరియా కాల్సిన ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో నోషనల్ కాల్ రిసీవ్డ్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి వాల్యూ చేయాలి. దట్ పార్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. సో ఇక్కడ కాల్సిన ఏరియాస్ 10,000 చెప్పాడు, అది నోషనల్ కాల్స్ రిసీవ్డ్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి టేకప్ చేయాలి. సో ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసే ముందు ప్లస్ నోషనల్ కాల్స్ రిసీవ్డ్ 10,000 కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ చెప్పాడు, దాన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. 10,000 యాడ్ చేసి 9,27,740 9,27,740 against 50,000 equity shares. 50,000 equity shares. So this comes to 46.39. 46.39 out 20. Then ఇది ఫుల్లీ పెయిడ్ షేర్ కి వాల్యూ అండి. సో ఫుల్లీ పెయిడ్ షేర్ వాల్యూ 9,27,740 divided by 50,000 shares. 18.55. 9,27,740 divided by 50,000 shares. 18.55. 18.5. ఇది ఫుల్లీ పెయిడ్ షేర్ కి. పార్ట్లీ పెయిడ్ షేర్ పొజిషన్ అయితే పార్ట్లీ పెయిడ్ షేర్ లో ఎంత కలెక్ట్ అవ్వలేదు, 2 రూపీస్ కలెక్ట్ అవ్వలేదు. కాబట్టి ఆ 2 రూపీస్ మైనస్ చేసి ఫుల్లీ పెయిడ్ షేర్, పార్ట్లీ పెయిడ్ షేర్ 18.55 minus 2, ఇక్కడ 2 కలెక్ట్ అవ్వలేదు కదా, దిస్ కమ్స్ టు 16.55 is the value. పార్ట్లీ పెయిడ్ షేర్ కి దిస్ కమ్స్ టు 18.55 minus 2, 16.55. నౌ ఈ ప్రాబ్లం లో చేసిన పాయింట్స్ మనం ఎక్స్ట్రా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్. ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ జస్ట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో చేసినట్టేనండి. అసెట్స్ లో మెషినరీ, ఫ్యాక్టరీ షెడ్, వెహికల్స్, ఫర్నిచర్ 25,000 ప్లస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ గా ట్రీట్ చేసిన 10,000 కి డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేసి 7,290 తీసుకున్నాం. ఇందులో 20% ఇంక్రీజ్ చేసి తీసుకున్నాం. ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1 lakh లో 20% 20,000, వీటి 20% బిలో కాస్ట్ వాల్యూ చేయమన్నాడు 16,000. స్టాక్స్ అండ్ డేటాస్ బ్యాంక్ ఇచ్చిన వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. లయబిలిటీస్ అండ్ డేటాస్ బ్యాంక్ లో మైనస్ చేసి. సో క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ జస్ట్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్. దెన్ నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ లో సూపర్ ప్రాఫిట్స్ అరే ఉంది, అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్ అరే అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ టాక్సేషన్ ఉంది కాబట్టి ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ని ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. దానికి ఫర్నిచర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కి అడ్జస్ట్ చేసింది యాడ్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ఫర్నిచర్ మీద డిప్రిసియేషన్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ నాట్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మైనస్ చేస్తాం. అండ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఇంకా అయినట్టుగా కన్సిడర్ చేసి ఈ ఇయర్ ప్రాఫిట్ కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఇది ప్యూర్లీ అసంప్షన్. దెన్ అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఏదైతే వచ్చిందో దీనికి ట్యాక్స్ మైనస్ చేసి 50% అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అరగా. ఇక్కడ టాక్సేషన్ ఈజ్ ద క్రిటికల్ ఫ్యాక్టర్. ఫస్ట్ ట్యాక్స్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని బిఫోర్ ట్యాక్స్ లోకి వెళ్ళి తర్వాత ట్యాక్స్ మైనస్ చేసి ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ లోకి రావాలి. దెన్ 3 years యావరేజ్ చేసి అడ్జస్టెడ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అరవై. దెన్ నార్మల్ రిటర్న్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ 20% కంపేర్ చేస్తే 5,832 సూపర్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. 6 years సూపర్ ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని గుడ్ విల్ గా టేకప్ చేసాం. దెన్ నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి దాని నుంచి గుడ్ విల్, నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాడ్ చేసాం, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ మైనస్ చేసాం. కాకపోతే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్ నోషనల్ కాల్స్ ఒక 10,000 కలెక్ట్ అవ్వాల్సి ఉన్నాయి కాబట్టి నోషనల్ కాల్ రిసీవ్డ్ గా కన్సిడర్ చేసి 10,000 9,27,740 నెట్ అసెట్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ లో నోషనల్ కాల్ రిసీవ్డ్ గా కన్సిడర్ చేయండి. 9,27,740 అనేది అగైన్స్ 50,000 షేర్స్ కట్ 18.55 ఫుల్లీ పెయిడ్ షేర్ వాల్యూ. పార్ట్లీ పెయిడ్ షేర్ వాల్యూ ఆ 2 రూపీస్ కలెక్ట్ అవ్వని వాటి 2 రూపీస్ మైనస్ చేయండి. 18.55 minus 2, 16.55. This is about this particular problem.